If you are able to hear me, please respond to me. Hello. 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 Om. Hello. Om, are you able to hear me? Rohan, are you able to hear me? Yes, sir. Okay. Let's begin with the class. Okay. So now, today we will discuss about auto cycle example. Yesterday we have discussed about COP of refrigerator and COP of heat pump. Now, today I am going to cover some examples of auto cycle. So let's start with the first example, which states that in an engine working on auto cycle, so I am just highlighting the data with very short manner, means with nomenclature. I am highlighting the given data with nomenclature. In that manner you need to understand the data. In that manner you need to write down the data whenever you are solving the examples during the examination. So here it is written, in an engine working on auto cycle. So out of this much, what we need to get? Auto cycle. Air has a pressure of 1 bar and temperature 30 degrees centigrade. So here it is, some data is given. Air has a temperature of 1 bar and air has a pressure of 1 bar and temperature 30 degrees centigrade at the entry. So air has pressure of 1 bar and temperature 30 degrees centigrade at the entry. Air is compressed with a compression ratio of 6. So another data is given. Compression ratio is equal to 6. The heat is added at constant volume until the temperature rises to 1500 degrees centigrade. So the data is given like the heat is added at constant volume until the temperature rises to 1500 degrees centigrade. At constant volume, CV means constant volume until temperature rises to Chandra Om. I think Chandra Om. Just a minute, Chandra Om. You need to unmute. Rohan, do you have the number of Om? Rohan? Huh?
તો એને ફોન કરીને સમજાવો ને, ઓલો હેડફોન વાળા બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એ મને સાંભળી નથી શકતો. ચંદ્ર નંબર હવે ખબર નથી ક્યાં હશે. વોટ્સએપ ગ્રુપ માંથી મળી જશે આઈ થિંક. જો ટ્રાય કરું. જસ્ટ અ મિનિટ. એનું નામ નહીં લખેલું હોય. ચેતન. અરે મિશ્રા, જય ભીમ, શિવગીરી. કે હું સમજાવવાની ટ્રાય કરું. મેસેજ કરું. ઓકે ચાલો. Hello. Yes. So I messaged Om to click on headphone. I think. Okay. What happened? Okay. Now Om is able to hear me. Very good, Om. સર કેટલી વાર સેટિંગ કરતો તો અવાજ જ નતો આવતો. હા મને ખબર પડી એટલે જ આ મેસેજ તારા માટે જ લખ્યું હતું. થેન્ક યુ. Okay. So every new difficulty having new solution. So મને આજે આ પહેલી વાર સોલ્યુશન મળ્યું કે આવી રીતના કોઈને મેસેજ કરી શકાય. Okay. Determine હવે શોધવાનું શું છે? That is required one. So this is given data. Now required data. Determine air standard efficiency. So we need to find out auto cycle efficiency, air standard efficiency. Then second, pressure and temperature at the end of the compression. So second data is required. Pressure means P and temperature means T at the end of compression. And third data is required, heat supplied. Heat supplied. Fourth data is required, mean effective pressure. I am writing it as a MEP, mean effective pressure, is equal to how much? CV is equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin. Those who are not knowing what is CV, the CV is specific heat supplied at constant volume. And R means gas constant, universal gas constant. Its value is 0.287 kilojoule per kg Kelvin. So this much data is given, and now you need to solve this example. તો તમારા બંનેમાંથી કોઈને પણ યાદ છે આનો પીવી ડાયાગ્રામ, ઓટો સાયકલ? કોઈને પણ યાદ છે ઓટો સાયકલ પીવી ડાયાગ્રામ? ન હોય તો ના પાડી દો, કેમ કે મારે કઈ કેટલી વિચારીને ચાલવાનું છે એ મને ખબર પડે.
ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર રિપ્લાય. તો હવે હું સાવ બેઝિક થી ચાલુ કરીશ કે ઓટો સાયકલ ની એફિશિયન્સી સાથે સાથે તમને સમજાવતો જઈશ અને એની સાથે સાથે આપણે આ એક્ઝામ્પલ પણ સોલ્વ કરતા જશું. ઓટો સાયકલ ની અંદર 4 પ્રોસેસ છે. કઈ 4 પ્રોસેસ છે? તો ઓટો સાયકલ ની ફર્સ્ટ પ્રોસેસ એ છે 1 to 2 અને એને કહેવાય એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ. Adiabatic compression માં શું થાય? What happen in adiabatic compression process? Piston moves from bottom dead center to top dead center. એક સિલિન્ડર છે બાઇક ની અંદર, આપણું એન્જિન હોય છે, એન્જિન ની અંદર સિલિન્ડર હોય છે ને પિસ્ટન હોય છે. સિલિન્ડર ની અંદર જ્યારે ફ્યુલ અંદર આવી જાય તો ફ્યુલ અંદર આવ્યા પછી શું થાય? કમ્પ્રેશન કરવામાં આવે, પિસ્ટન થી એને ધક્કો આપવામાં આવે, પિસ્ટન થી એનું વોલ્યુમ ઓછું કરી દેવામાં આવે. તો ઈ જે સ્ટ્રોક છે that is called adiabatic compression stroke. એડિયાબેટિક એટલે શું? કે એ પ્રોસેસ દરમિયાન હીટ ની આપલે ન થવા દે. there is no heat transfer during the compression process. હીટ ટ્રાન્સફર એટલે ન તો હીટ એન્જિન ની અંદર બારેથી એટમોસ્ફિયર માંથી આવી શકે અને ન હીટ એન્જિન માં જે જન્મી છે ઈ બારે જઈ શકે. so that is called adiabatic compression process. 2 to 3 process is constant volume, CV એટલે constant volume combustion process. constant volume combustion process. 3 to 4 process is adiabatic expansion process. And 4 to 1 is constant volume exhaust process. ઓકે, 1 to 2 માં મેં તમને જેમ સમજાવ્યું, પિસ્ટન નીચેથી ઉપર મૂવ થાય, બોટમ ડેડ સેન્ટર થી ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર જાય એટલે કમ્પ્રેશન થયું, દબાણ થયું. દબાણ થવાથી શું થશે? જે ફ્યુલ છે એનું પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર રાઇઝ થશે, એનું પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા બાદ જ્યારે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર પહોંચે છે, when piston reaches to top dead center, ત્યાં કને સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થાય છે અને સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થવાથી શું થાય છે? સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થવાથી કમ્બશન ટેકિંગ પ્લેસ. કમ્બશન મીન્સ ફ્યુલ નું દહન થવું, કમ્બશન મીન્સ ફ્યુલ નું જલવું. ફ્યુલ જલી જશે એટલે લિક્વિડ માંથી કયા સ્વરૂપમાં આવી જશે? ગેસિયસ. અને ગેસિયસ સ્વરૂપમાં આવ્યા પછી એનું એક્સપાન્શન થશે એટલે કે ફ્યુલ ને હવે એટલી જ જગ્યામાં, એટલી નાની જગ્યામાં રહી નહીં શકે કે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર હોય અને એ જ જગ્યાની અંદર ફ્યુલ રહી નહીં શકે. એટલે ફ્યુલ શું કરશે? પિસ્ટન ઉપર ધક્કો આપશે અને પિસ્ટન ઉપર ધક્કો આપવાથી પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર થી બોટમ ડેડ સેન્ટર નીચે આવશે અને એ પ્રોસેસને શું કહેવાશે? એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ. અને આ જ પ્રોસેસને શું કહી શકાય? પાવર સ્ટ્રોક. આ ખાલી એક જ સ્ટ્રોક દરમિયાન પાવર મળે છે એન્જિનને, બાકી બધા સ્ટ્રોકમાં પાવર કન્ઝ્યુમ કરે છે એન્જિન. અને લાસ્ટમાં પિસ્ટન જે ધુમાડો બચ્યો હવે અંદર સિલિન્ડરની અંદર, ઈ ધુમાડાને બારે કાઢી નાખશે, એને કહેવાશે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. ત્યાં પિસ્ટન ફ્રોમ બોટમ ડેડ સેન્ટર થી ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર જવું જોઈએ? ન જવું જોઈએ, કારણ કે ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ. so piston is at bottom dead center. અને પાછું કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ થી સ્ટાર્ટ થશે બોટમ ડેડ સેન્ટર થી, પાછું કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ, કમ્પ્રેશન થી પાછું કમ્બશન પ્રોસેસ, કમ્બશન થી પાછું એક્સપાન્શન પ્રોસેસ અને એક્સપાન્શન પ્રોસેસ થી બોટમ ડેડ સેન્ટર ઉપર પાછું કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ એક્ઝોસ્ટ પ્રોસેસ. ઓકે, હવે આનામાં કોઈને ન સમજાતું હોય કાંઈ તો સમજાવો. કાંઈ ન સમજાણું હોય, ક્યાંય રિપીટ કરવા જેવું હોય તો બોલો, તો હું રિપીટ કરું. ખાલી અવાજ ઓછો કરના ભાઈ.
હેલો, સર ઇન બુક માં ક્યાં છે જરાક પેજ નંબર કીધો ને. બુક કઈ છે તમારી પાસે? 2019 એડિશન છે. એટલે પણ ઓથર કયા છે? ઓથર હાડિયા અને કટારિયા છે, જેપી ને એચજી. ઓકે, એની અંદર કાંઈ એવું છે આપણે ગેસ પાવર સાયકલ ચેપ્ટર નંબર 7? આગળ આગળ હા છે સર. એટલે એની અંદર ઓટો સાયકલ ઓર કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ મળ્યું સર. 30. હા સર મળી ગયો. એટલે આ સમજાય તો છે ને તમને? આ ડિપ્લોમામાં આવ્યું તો છે ને કે આ કમ્પ્રેશન શું છે, હા કમ્બશન શું છે, ટોપ સર. ડેડ સેન્ટર શું છે, બોટમ ડેડ સેન્ટર શું છે, એ તો ક્લિયર છે ને? હા ઈ સર એ ઓલા પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન વાળામાં આવ્યો હતો. હા, એટલે સિલિન્ડર, પિસ્ટન એ બધું આમ મગજમાં આવે છે ને, ઇમેજિનેશન થાય છે ને. હા પિસ્ટન, સર. સિલિન્ડર, ફ્યુલ, ઓકે, સ્પાર્ક પ્લગ, ઓકે. તો આ 4 પ્રોસેસ થી સાયકલ બને છે. હવે આપણે સાયકલ નું પીવી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી રહ્યા છીએ. So here it is the PV diagram of Otto cycle. This is pressure and here it is volume. 1 to 2 process કઈ છે? 1 to 2 process is adiabatic compression process where work is given into the system. Means આ કામ કરવા માટે પિસ્ટન ને ધક્કો એન્જિન પ્રોવાઈડ કરે છે. 2 to 3 process is combustion process. આ પ્રોસેસમાં હીટ એટલે કે સ્પાર્ક કરવામાં આવે છે, હીટ સપ્લાયડ કરવામાં આવે છે. 3 to 4 means adiabatic expansion process, જેનામાં વર્ક મળે છે સિસ્ટમમાંથી. એક જ પ્રોસેસ છે જેમાં હીટ વર્ક મળે છે. and remaining is 4 to 1 constant volume heat rejection or exhaust process, જેમાં હીટ રિજેક્ટ થાય છે. આના ઉપર ઓલરેડી મેં લેક્ચર લઈ લીધું છે. બધા જ એક્ઝામ્પલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એફિશિયન્સી તમને ડિરાઈવ કરી છે. તો જેમણે પણ લેક્ચર ન જોયું હોય એમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મારી જે અંદર એક મેં પ્લે લિસ્ટ સેવ કરી છે. પ્લે લિસ્ટ ની અંદર બધા જ લેક્ચર આજ પહેલાના, આજનો અને બધા જ લેક્ચર એની અંદર અપલોડ થયેલા જ હશે. તો એ પ્લે લિસ્ટ ને વારંવાર રિફર કરતા રહેજો. હું ડેઈલી બેસિસ ઉપર હવે તમને વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર કોઈ જ વસ્તુ પ્રોવાઈડ નહીં કરું. તમારે પ્લે લિસ્ટ ઉપર જવાનું, પ્લે લિસ્ટ ની અંદર લેક્ચર આવી જ ગયું હશે. જોવું હોય તો જોઈ લેવાનું. ઓકે, અને બીજાને પણ શેર કરવાનું. ઓકે સર. ઓકે. Okay, and so now આપણને કયા કયા ડેટા આપેલા છે હવે આપણે નોમેનક્લેચર કરીએ. જુઓ, પેલું સૌથી પહેલા શું આપેલું છે? એર હેઝ અ પ્રેશર ઓફ 1 bar and temperature 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે 1 bar આપેલું છે અને 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ આપેલું છે. બટ ક્યારે? અપોન એન્ટ્રી, એન્ટ્રી ઉપર છે. અને આમાં એન્ટ્રી ક્યાં થાય છે? એન્ટ્રી એટલે પોઈન્ટ નંબર 1. તો આપણે સૌથી પહેલા ડેટા આપેલું છે
P1 is equal to 1 bar and T1 is equal to 30 degree અને 30 degree ને આપણે જો કેલ્વિન માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો plus 273 is equal to 303 કેલ્વિન. આ ડેટા આપેલો છે. તો આપણે આ પહેલું ડેટા કમ્પ્લીટ કર્યું કે what is given in the data. Okay, second, compression ratio is equal to 6. હવે આ compression ratio શું છે એ સમજી લઈએ. Compression ratio means it is a ratio of V1 divided by V2. હવે આને ફિઝિકલી સમજી લઈએ. જ્યારે પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટર ઉપર હશે તો એનો જેટલું વોલ્યુમ હશે એના ઉપર સિલિન્ડરમાં that is called V1. કેમ કે પ્રોસેસ નંબર 1 ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? જ્યારે પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટર માંથી ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર જઈ રહ્યો છે, જ્યારે એ ફ્યુલ ને કમ્પ્રેસ કરી રહ્યો છે. તો પહેલે પિસ્ટન ક્યાં હશે? બોટમ ડેડ સેન્ટર ઉપર, ને બોટમ ડેડ સેન્ટર ઉપર પિસ્ટન ની ઉપર જેટલું વોલ્યુમ હશે that is called V1. અને જ્યારે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર પહોંચી જશે ત્યારે પણ થોડુંક વોલ્યુમ સિલિન્ડર ની અંદર હશે, એને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ પણ કહેવામાં આવે છે અને that is called V2. So ratio of V1 divided by V2 is compression ratio and that is given is equal to 6. અને એને R વડે પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવે છે. Third one is heat added at constant volume until the temperature rises to 1500 degree centigrade. હવે આમાં હીટ ક્યાં એડ કરવામાં આવે છે? કમ્બશન પ્રોસેસ 2 to 3 માં. એટલે કે 2 નંબર ઉપર જ્યારે કમ્પ્રેશન પૂરું થઈ જાય છે, પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર ઉપર હોય છે ત્યારે સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે અને સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થવાથી એની અંદર એક કમ્બશન પ્રોસેસ આગ લાગે છે, ફ્યુલ બર્ન થાય છે અને ફ્યુલ બર્ન થાય એટલે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી બર્નિંગ એનો ટેમ્પરેચર સૌથી વધારે હોય છે. એટલે ક્યારે સૌથી વધારે હોય છે? એટ પોઈન્ટ નંબર 3, એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી કમ્બશન. જ્યારે થોડુંક ફ્યુલ જલવાનું ચાલુ થશે ત્યારે શું થશે કે લિક્વિડ ફ્યુલ હશે એટલે એનું ટેમ્પરેચર ઓછું રહેશે, પણ જ્યારે બધું જ લિક્વિડ ફ્યુલ જો ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર સૌથી વધારે હશે. એટલે પોઈન્ટ નંબર 3 ઉપર ટેમ્પરેચર આપેલું છે 1500 degree centigrade. So another data is given, T3 is equal to 1500 plus 273 is equal to 1773 Kelvin. આટલા ડેટા આપેલા છે. સર આ કેલ્વિન માં ફેરવવા માટે 273 પ્લસ કરવા પડે જી ટેમ્પરેચર? જી, કેલ્વિન માં ફેરવવા માટે આ યાદ રાખવાનું, 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ is equal to 273.15 Kelvin. ઓકે સર. અને આપણે 0.15 ને કેલ્ક્યુલેશનમાં માઇનર ગણીએ છીએ કે ચાલો ચાલી જશે એટલે આપણે એડ કરીએ છીએ ખાલી ને ખાલી 273. 0.15 ને નથી લેતા. ઓકે ઓકે. Now first what we required, હવે આપણે ડેટા જોઈએ કે આપણને શું જોઈએ છીએ. So what we required, the first task is to find out Otto cycle efficiency. તો ઓટો સાયકલ એફિશિયન્સી કેવી રીતના મળશે? એફિશિયન્સી ઓફ ઓટો સાયકલ. ઓટો સાયકલ એફિશિયન્સી નું ઇક્વેશન છે 1 minus 1 upon r raised to gamma minus 1. આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરેલું છે, તમે પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાંથી તમને આ વિડીયો મળી જશે. જો આ ઇક્વેશન તમને સમજવું હોય તો ત્યાંથી સમજી લેજો, બટ આ ઇક્વેશનને યાદ પણ રાખશો તો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકાશે. હવે એમાં આર શું છે? આર છે કમ્પ્રેશન રેશિયો અને ગેમા શું છે?
તો મેઇન વસ્તુ છે ગેમા. ગેમા છે એડિયાબેટિક ઇન્ડેક્સ અને એની વેલ્યુ હોય 1.4 અને આ વેલ્યુ ક્યાંથી આવે તો આ વેલ્યુ નો ઇક્વેશન છે Cp ડિવાઇડેડ બાય Cv. Cp ડિવાઇડેડ બાય Cv. હવે Cp ને Cv ની વેલ્યુ ક્યાંથી મળી? Cv ની વેલ્યુ તો આપેલી છે આયરી અને Cp ની વેલ્યુ ક્યાંથી મળશે તો કેપિટલ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ Cp માઇનસ Cv થાય એટલે Cp ની વેલ્યુ તમને મળી જશે આ ઇક્વેશન ઉપરથી R ઇઝ ઇક્વલ ટુ Cp માઇનસ Cv માં Cv ની વેલ્યુ મૂકશો તો Cp ની વેલ્યુ શું આવશે 1.005 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન અને જ્યારે Cp ડિવાઇડેડ બાય Cv કરશો તો તમને 1.4 ની વેલ્યુ મળશે. આ એક સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ છે, દરેક ડેટામાં આવી રીતના આપેલું હોય, બટ અગર તમે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ પ્રમાણે પણ લેશો 1.4 તો ઇટ ઇઝ ઓકે, આનામાં કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Please respond. Yes, sir. Okay. So now let's putting the value 1 minus 1 upon R એટલે કે compression ratio જેની વેલ્યુ 6 આપેલી છે 1.4 minus 1. So Otto cycle efficiency will be, કોઈની પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે? કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવા માંગશે? So it's coming 0.5116. It means 51.16%. ક્યારે પણ એફિશિયન્સી ની વેલ્યુ આપણને 1 કરતા ઓછી જ મળશે અને એને આપણે 100 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે percentage માં આપણને એફિશિયન્સી મળશે. So this is our first answer, that Otto cycle efficiency is 51.16%. એક તમને ફેક્ટ બતાવું કે આ જે એફિશિયન્સી છે એનામાં આપણે ફ્યુલ કયું લીધું છે? આ ફેક્ટ છે કે ફ્યુલ આપણે કયું લીધું છે? એર ઓનલી. જ્યારે એકચ્યુઅલી એર અને ફ્યુલ ઈ બંને ફ્યુલ તરીકે મિક્સચર ઈ વાપરવામાં આવે છે ઓટો સાયકલમાં. તો ઓટો સાયકલની જે એકચ્યુઅલ એફિશિયન્સી હોય છે ઈ અરાઉન્ડ 35% જેટલી હોય છે. અરાઉન્ડ એકચ્યુઅલ આપણી જે બાઇકની એફિશિયન્સી હોય છે, બાકી બધી જ એનર્જી વેસ્ટ થઈ રહી છે. તો આનામાં ઘણું જ બધું સ્કોપ છે, તમારે જેટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું હોય એટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું સ્કોપ છે. ક્યાંય પણ ન સમજાતું હોય તો મને જરાક જાણ કરજો, જેથી કરીને હું મદદ સર કરી આની કેલ્ક્યુલેશન સમજાવો ને. કેલ્ક્યુલેશન એટલે કેલ્ક્યુલેટરમાં એટલે એમ કેવી રીતે ડાયરેક્ટ આવ્યો? કેવી રીતના ડાયરેક્ટ આવ્યો? સ્ટેપ ખાલી કહી દો ને. સમજી ગયો. ઓકે, 1 minus 1 upon, હવે આને આપણે કરશું 6 raised to 1.4 minus 1 એટલે 6 raised to 0.4, 6 ની 0.4 ઘાત, તો 6 ની 0.4 ઘાત ની વેલ્યુ આવે છે 2.048. તો હું આની જગ્યાએ લખી નાખું છું અત્યારે 2.048. હવે એને 1 divided by 2.048 કરીશ તો એની વેલ્યુ આવે છે આ 1 divided by 2.048 ની વેલ્યુ આવે છે 0.4883. ગેટિંગ? અને 1 minus 0.4883 એટલે વેલ્યુ આવી જશે 0.5116. ઓકે સર. ડન. સર એના માટે કેલ્સી બીજી લેવી પડશે? ડિપ્લોમા મારી હાલશે કે નહીં? ડિપ્લોમામાં તમારી પાસે કઈ હતું?
સાયન્ટિફિક કયું સાયન્ટિફિક મોડલ નંબર? મોડેલ નંબર તો જોવો પડશે. એક મિનિટ. મારી પાસે આ છે FX 82 MS Casio. સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર છે. સર એ છે FX 84MS. હાલશે બસ એનાથી જ કામ થઈ જશે. કેમ એનામાં કેલ્ક્યુલેશન નથી થતી? કરીને બતાવું? ના થાય છે પણ આમ પૂછતો તો કે ના આ ચાલશે જ, દોડશે, આ ચાલશે શું? એક્ઝામમાં વાંધો નહીં આવે ને એમ. એક્ઝામમાં ડિપ્લોમાની એક્ઝામમાં વાંધો આવ્યો તો? ના તો પછી ડિગ્રીમાં કેમ આવે? મતલબ એડવાન્સ જોઈશે કે ના ના આ સૌથી એડવાન્સ છે ભાઈ તારી પાસે. આના કરતા એડવાન્સ હજી સુધી નથી બની ગયેલ. ઓકે સર. સિરિયસલી આ સાયન્ટિફિક કેલ્સી ખાલી એન્જિનિયર જ વાપરે છે, બીજો કોઈ વાપરતો નથી આખી દુનિયામાં. ઓકે સર. Okay. Now we required pressure and temperature at the end of the compression. હવે આ ટાસ્ક હું તમને આપું છું, સમજાવી દઉં છું કે કેવી રીતના મળશે, પણ આ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કાલે મને જણાવવાનું છે કાલના લેક્ચરમાં. સો શું માંગેલું છે? પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી કમ્પ્રેશન. તો કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ કઈ છે? 1 to 2 એ કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ છે. તો 1 શું છે? કમ્પ્રેશન પ્રોસેસની શરૂઆત, અને 2 શું છે? કમ્પ્રેશન પ્રોસેસનું એન્ડ. તો આપણે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી કમ્પ્રેસર જોઈએ છીએ, એટલે P2 અને T2 ની વેલ્યુ જોઈએ છીએ. તો P2 અને T2 ની વેલ્યુ કેવી રીતના મળશે એ સમજાવી દઉં. હવે આપણો સેકન્ડ ટાસ્ક છે P2 અને T2 ની વેલ્યુ કેવી રીતના મળશે. તો એડિયાબેટિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ માટે, ફોર એડિયાબેટિક compression process, T2 divided by T1 is equal to P2 divided by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1. અને V1 by V2 ને આપણને ખબર છે શું કહીએ છીએ? R raised to gamma minus 1. તો હવે T2 ની વેલ્યુ મારે જાણવી હોય તો T2 is equal to, હું ડાયરેક્ટલી T2 divided by T1 ને આ ઇક્વેશન સાથે કમ્પેર કરું છું. So is equal to R raised to gamma minus 1 into T1. R ની વેલ્યુ છે મારી પાસે, R ની વેલ્યુ છે 6, gamma ની વેલ્યુ છે 1.4, T1 ની વેલ્યુ છે મારી પાસે 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, 273 plus 30 is equal to 303 કેલ્વિન. ઓકે, તો T2 ની વેલ્યુ મળી જશે અહીંયાથી, હા કે ના? હા સર મળી જશે. ઓકે, એન્ડ ધેન P2 ની વેલ્યુ, ફોર P2 ની વેલ્યુ આપણે આ બે ઇક્વેશન ને કમ્પેર કરશું, અથવા તો આ P2 વાળો ઇક્વેશન અને પાછું આ R raised to gamma minus 1 વાળું ઇક્વેશન કમ્પેર કરી શકાશે, અને આ એ બંને કમ્પેર કરી શકાશે, કેમ કે હવે આપણી પાસે T2 ની પણ વેલ્યુ છે. તો T2 ની વેલ્યુ છે, T1 ની વેલ્યુ છે, આ બંને વેલ્યુ કેલ્વિનમાં રાખવાની છે, કેલ્વિનમાં. અને P1 ની વેલ્યુ છે, P1 કેટલી વેલ્યુ છે? 1 બાર. P1 is equal to 1 બાર. અને તમને એક કન્વર્ઝન કહી દઉં કે 1 બાર is equal to 1 multiply by 10 raised to 5 પાસ્કલ. અને પાસ્કલ એટલે શું? 1 પાસ્કલ is equal to 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. એકચ્યુઅલી પ્રેશર હોય શું છે? કોઈ પણ ફોર્સ જેટલા એરિયા ઉપર લાગે છે એને પ્રેશર કહેવાય. સો ફોર્સ નો યુનિટ છે ન્યૂટન અને એરિયાનો યુનિટ છે મીટર સ્ક્વેર. એટલે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર કોણે શોધ કરી હતી? પાસ્કલ ભાઈએ શોધ કરી હતી. એટલે પાસ્કલ એનો યુનિટ છે, અને 10 raised to 5 પાસ્કલ is equal to 1 બાર, જે એપ્રોક્સિમેટલી એટમોસ્ફિયર નું પ્રેશર હોય છે અર્થની અંદર. તો આ તમારા માટે
હિન્ટ છે કે મને આન્સર કેમાં જોઈએ છે? મારે આન્સર પાસ્કલમાં જોઈએ છે, પાસ્કલમાં. કેમ કે આપણે જનરલી જ્યારે પણ યુઝ કરશું પ્રેશરને કેમાં યુઝ કરશું? પાસ્કલમાં. અને ટેમ્પરેચરને કેમાં યુઝ કરશું? કેલ્વિનમાં. તો હવે આ બંનેના આન્સર મળી શકશે? કોઈને કઈ ડાઉટ છે તો પૂછી લ્યો. એની ડાઉટ? નો સર. નો. ઓકે. તો હવે કાલે 10 વાગે ઓમ અને રોહન બંને તમે આજે પ્રેઝન્ટ છો, તો હું કાલે 10 વાગે તમને બંનેને પૂછીશ કે આનો આન્સર શું છે, અને પછી આપણે આ એક્ઝામ્પલને અહીંયાથી આગળ સોલ્વ કરશું. એની સાથે સાથે તમારે ઓટો સાયકલની એફિશિયન્સી ઈ પણ ડિરાઈવ કરવાની છે. તો તમારે મને વોટ્સઅપ કરવાનું છે કે ઓટો સાયકલની એફિશિયન્સી લખીને કે સર મેં આ લખી લીધી છે, એનો ફોટો પાડો અને મને મોકલાવી દો. પ્લસ આટલું પણ જો તમારું થઈ જાય છે કેલ્ક્યુલેશન, તો એ કેલ્ક્યુલેશનનો ફોટો પાડીને મને મોકલાવી દો, જેથી તમને એક્ઝામમાં મદદરૂપ રહેશે. જો તમે આ બધું નહીં કરો તો એક્ઝામમાં એક્ઝામ્પલ આવશે, સમજી નહીં શકો. અને આ બધી વસ્તુ હું તમને કહું છું, નાના નાના સ્ટેપ છે, 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ લાગશે તમને ઓટો સાયકલની એફિશિયન્સી કરતા આજે. તો તમારું કામ થઈ જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે.